السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاک سر عامر حسنی آئی فوکس ٹی وی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور فزکس کے پروگرامز کا سلسلہ چل رہا ہے. اس میں آج 11واں پروگرام ہے. مکرم ڈاکٹر محمد احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور آج وہ بات کریں گے ذہین و فطین لوگوں کے بارے میں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا پروگرام جو ہے وہ فزکس کے جینیس اسٹوڈنٹس یا ذہین و فطین جو ہیں طلباء ان کے بارے میں ہوگا یا ان لوگوں کے بارے میں. تو اس میں ہم پروگرام میں ہم بیان کریں گے کہ کیسے جینیس لوگ جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان سے ڈفرینٹ ہیں. تو یہ تقریباً ہم 2 پروگرام کریں گے. ایک تو جینیس کے بارے میں ہوگا اور دوسرا ٹیلنٹڈ لوگوں کے بارے میں ہے. ان میں جو فرق ہے ان کے جو خواص ہیں اور جینیس لوگ کیسے جو ہیں وہ دوسرے لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں یا جینیس جو ہیں وہ کیسے رہتے ہیں زندگی, وہ اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو ہوگی. اس کے بارے میں یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جینیس جو ہے صرف انسان ہوتے ہیں, لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ چرند پرند اور حیوان اور درختوں میں بھی یہ جو یہ وصف ہے وہ ہوتا ہے کہ بعض جو ہیں چرند کی کچھ کوالٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ جو جینیس ہوتی ہیں, ان کی حرکات جو ہیں وہ جینیس ہوتی ہیں. پرندوں میں بھی ہے, درختوں میں بھی ہے, اور جو یہ نیچر کا کمال ہے. اور یہ جو جینیس ہے یہ بنائی نہیں ہے بلکہ یہ قدرتی طور پر یہ ایک وصف ہے جو کہ پیدائشی طور پہ پایا جاتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایک ٹیلنٹڈ آدمی ہے اس میں بہت چند ایک وصف ہوتے ہیں, چند ایک کوالٹیز ہوتی ہیں, اور جو جینیس ہے اس میں بہت زیادہ گلدستہ ہوتا ہے. حالانکہ یہ نہیں ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جینیس میں کوئی بھی ایسا وصف نہیں ہوتا, لیکن جو اس میں کمال کی بات ہوتی ہے کہ وہ اس کی انیشیٹو لینا ہوتا ہے, وہ اس کی کریٹیوٹی ہے, وہ اس کا ڈیسیجن ہے, وہ اس کی سوچ ہے جو کہ دوسرے لوگوں سے مختلف ہوتی ہے. اور اس کو ہم زیادہ بیان کریں گے. جو ٹیلنٹڈ آدمی ہے وہ اپنے جو خواص ہیں اس کو استعمال کرتا رہتا ہے, اس کو پالش کرتا رہتا ہے, اور اس کے پالش کرتے کرتے وہ اپنے کمال میں پہنچ جاتا ہے. لیکن جو جینیس آدمی ہے وہ اس کے مختلف ہوتے ہیں. جینیس آدمی جو ہوتے ہیں یہ اس کا جو وصف ہے جینیس وہ ایک معجزہ ہوتا ہے. وہ اپنے اندر ایک مکمل ایک چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ شروع میں نان انٹیوٹیو ہوتی ہے, جو کہ ہمیں صحیح نہیں لگتی, لیکن وہ بعد میں اس کو ایکسپلینیشن اس کو بعد میں لوگ آتے ہیں تو وہ انٹیوٹیو کا حصہ لگتی ہے, کو لگتی ہے کہ ہاں بالکل یہ صحیح ہے. تو جو جینیس ہے وہ ایک سچائی ہے. جینیس جو ہے وہ غیر واقف زمین پہ سیر کرتا ہے اور بغیر خرابی کے ایک سادہ سوچ کو لے کے ایک نیا مفروضہ, ایک نیا تھیوری, ایک نئی چیز جو ہے وہ دریافت کرتا ہے. ہمارے آس پاس جو قدرتی نظارے ہوتے ہیں ان سب نظاروں میں جینیس جو ہے وہ خود خدا تعالیٰ کی جو کمال جینیس ہے اس کو محسوس کرتا ہے اور اس کی خدا کی قدرت کی عظمت کی تعریف کرتا ہے. خدا کی عظمت کی تعریف کے لیے ضروری ہے کہ انسان میں بھی یہ وصف کسی مقدار میں موجود ہو, ورنہ وہ خدا کی جو ہے جینیس پن جو ہے, جو ذہانت اور فطانت ہے, اس کو تعریف نہیں کر سکتا. جینیس جو ہے زندگی کو نیا روپ دیتا ہے. دراصل جینیس کی سوچ کی کوئی حد نہیں ہوتی, تاہم یہ سوچ کے گھوڑے پہ جینیس جو ہے سوچ کے گھوڑے پہ سوار ہو کے عام آدمیوں سے میلوں دور ایک جزیرے پہ رہتا نظر آتا ہے, لیکن وہ اکیلا ہوتا ہے. لیکن جینیس اپنے شوق کو قائم رکھنے کے لیے کچھ وقت اپنی سوچ میں کی دلچسپی کی طرف لگاتا ہے. وہ بنیادی نقطے کو سمجھتا ہے مگر وہ کہاں ختم ہوتا ہے اس کو بھی علم نہیں ہوتا. وہ عام طور پر کاؤنٹر انٹیوٹیو, جیسے کہ میں پہلے بیان کیا ہے, وہ انٹیوشن کے الگ ہوتا ہے.
मगर वो रियलिटी के करीब होता है। जीनियस आदमी की दौलत उसके जिंदगी के चंद लम्हात होते हैं जो उसने यकसुई से एक किसी सोच में लगाए होते हैं, जिसके नतीजे में वो किसी एक मफरूजे, किसी थ्योरी या किसी नजरिए पे पहुंचता है और बाद में पूरी जिंदगी उसी नजरिए पे लगा देता है। जीनियस के लिए लाजमी है कि वो खालिस नकाइस से पाक प्योर हो। जीनियस एक चीज को सोचता है, उसके कल पुर्जे, उसके बाद में डिपार्टमेंट्स और उसकी पूरी मशीनरी बाद में आने वाले लोग फिट करते हैं। जीनियस बनने के लिए बहुत देर लगती है आमिर साहब। जी जी। जीनियस को बनने में बहुत देर लगती है, लेकिन टूटने में चंद लम्हे। ये शीशे अच्छा। की तरह होता है। अक्सर दुनिया में जीनियस गैर मुतमईन और बाज़ औक़ात गैर मकबूल भी होते हैं। जीनियस अगर गलत समत में चल पड़े तो वो तबाही का भी मंजर पेश करता है। अक्सर जीनियस लोग तन्हा पसंद होते हैं, सॉलिटरी गाइस होते हैं। जीनियस के साथ हम ख्याल मिलने पे जिंदगी बहुत बेहतर, और जीनियस का ये वस भी होता है कि वो दूसरे जीनियस को ढूंढता है अच्छा। और वो गैर जीनियस के साथ उसका दिल नहीं लगता। अक्सर ये भी देखा गया है खुदा ताला ने जीनियस को खुद रहनुमाई करता है और उसको खुदा ताला अपनी उसको कोई बेल्स को इंडिकेशन करता है जगह जगह पे कि ये साइड रास्ता है। ये डिपेंड करता है कि वो उसको अडॉप्ट करता है कि नहीं करता। उसका दिमाग इस सोच को लिए खुदा की जो रहनुमाई होती है खुद ब खुद एक रास्ते पे चलती जाती है और जाके एक मुकाम पे खड़ी हो जाती है, और जहां से ये एक मुकम्मल नजरिया और मुकम्मल चीज बन जाती है। यानी कि जो साइंसदान बेंजीन पे काम कर रहे थे उनको ये ख्वाब आई कि एक सांप जो है वो अपनी दुम को पकड़े हुए है। इसका मतलब है कि जो स्ट्रक्चर है वो गोल है, तो उसने फिर ये बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है डबल बॉन्ड के साथ जो है वो बना लिया। जीनियस अपने आसपास एक माहौल को पैदा करता है, वो साजगार कंडीशन पैदा करता है, वो नई अंडरस्टैंडिंग के लिए जबान पैदा करता है, वो तजर्बात के लिए आलात बनाता है, वो सोच के लिए मिसालें बयान करता है, वो दुनिया में तजर्बात को नए अंदाज से पेश करता है, वो ऐसी चीजें बयान करता है जिनकी उस वक्त जरूरत नहीं होती लेकिन बाद में बहुत जरूरत होती है। मसलन हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ियल्लाहु ताला, मतलब जीनियस का जीनियस है कि जिन्होंने ऐसी चीजें उस वक्त दरियाफ्त की, बनाई, स्ट्रक्चर दिया जो कमाल है। जीनियस लोग की जिंदगी जीनियस लोग की जिंदगी में एक लफ्ज बहुत आम होता है, वो है ट्रेजेडी। अक्सर जो जीनियस लोग होते हैं उनकी जिंदगी में ट्रेजेडीज आती हैं, टूट फूट का शिकार होती है। इस तरह ये जीनियस लोग वनरेबल्स होते हैं, बहुत ज्यादा वनरेबल होते हैं, और इन लोगों को समझने के बजाय लोग इनको रिस्वा भी करते हैं, और इसलिए ये लोग बाज़ औक़ात ये लोग निगलेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए हम जो टीचर्स हैं उनको ये सिखाया जाता है किस तरीके से आपने जो जीनियस स्टूडेंट हैं उसको हैंडल करना है। जीनियस स्टूडेंट जो हैं उनको दूसरे स्टूडेंट से अलग पढ़ाया जाता है, उनकी एक्सपेक्टेशन अलग होती हैं, उनको मोटिवेशन अलग दिया जाता है, और उनके लिए हो सके तो उनके लिए एक अलग क्लास होनी चाहिए स्कूल के अंदर 10-15 स्टूडेंट्स के लिए। बाकी अगर तादाद जो है स्कूल की अगर 30-35 की है तो ये 10-15 जो है स्टूडेंट जो हैं उनको अलग से ट्रीट किया जाए, उनको अलग से पढ़ाया जाए। उनके लिए ये नहीं है कि बाकी एक सवाल कर रहे हैं बाकी 10 सवाल कर रहे हैं, ये है कि उनको
कई तरीके से सवाल किया जाए। इसीलिए डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल सलाम ने अपना नोबेल प्राइज जो है वो एक हिंदू प्रोफेसर को दिया था, क्योंकि वो जो प्रोफेसर था वो उनको सवाल देता था, उनके जवाब के बाद कहता था गलत है। वो कहते थे कई और तरीकों से करो, उस सब तरीकों से वो करते थे, जवाब वही आता था, फिर वो मुतमईन होते थे। इसका ये मतलब था कि जो सब चीजें जो हैं आप समझते हो, उनको सब टूल्स को अप्लाई करो। तो ये है कि उस ज़हीन आदमी के पास सब चीजों का नजरिया है, वो उस जमीन में भी गया है जो आम जो लोग हैं उस जमीनों में नहीं जाते। जो शायर जो हैं वो जो शेर लिखते हैं वो ऐसी जमीनों में लिखते हैं जो कि दुनिया उस जमीनों पे गए ही नहीं होते, जैसे कि गालिब साहब हैं और जैसे दूसरे लोग हैं। उनकी सोच जो है वो अजीब होती है। तो ये हैं ज़हीन लोग जो हैं, इनको जो हम जो है स्टूडेंट्स के बारे में, उनके लिए अलग एक सिलेबस तो वही है, लेकिन अलग तरीके से उनको ट्रीट करना चाहिए और उनको मोटिवेशन जो है अच्छी तरीके से देना चाहिए, क्योंकि वो तोड़ फोड़ का शिकार ना हो सके। और उनके लिए माहौल भी अच्छा होना चाहिए जिससे उनकी मोटिवेशन होती रहे। तो ये है आज का प्रोग्राम के जीनियस स्टूडेंट्स और या जीनियस लोग। बहुत नवाजिश, जज़ाकुमुल्लाह खैर डॉक्टर साहब। यहाँ पर हम नाज़रीन से इजाज़त लेंगे और फिर अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।